हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो च करांगे बॉटनी 2021 ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ 25 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬॉटनी ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਸੋ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 26 ਕੁਐਸਚਨ। The algae which help in the fixation of nitrogen, atmospheric nitrogen, belong to which class? कि ਉਹ algae ਦੀ टाइप दसनी हैगी आ ਜਿਹੜੀ कि एटमोसफेयर ਦੀ नाइट्रोजन ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ algae ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ algae ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਰੋਡੋਫਾਈਸੀਏ, ਸਾइनोफाइसीए, क्लोरोफाइसी एंड फायोफाइसी। बेसिकली ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ पढ़ते हैं, बट अगे जाके 5 टाइप दे आ जाते हैं। ठीक है, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी तो जी ग्रीन एलगी होंगी है ना। फायोफाइसी हो गया ब्राउन एलगी, रैड एलगी हो गई है ना, रैड एलगी एंड ब्राउन एलगी। सो जो साइनोफाइसी हैगी आ इहदी ऑप्शन यही आनी हैगी। ठीक है, एलगी जी एटमोसफेरिक नाइट्रोजन नो फिक्स करती है वो हैगी अपनी बी ऑप्शन साइनोफाइसी। ठीक है, साइनो रिलेटेड टू आप इदा याद रख सकते कि साइनो रिलेटेड टू साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया जोड़ा हैगा हुण ये की करता है, एटमोसफेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता जिदा एनाबीना नॉन स्टॉक वगैरह करते हैं। ठीक है, सो जी साइनो बैक्टीरिया है इनू अलग कैटेगरी च डाल देंगे। ठीक है, उन्होंने असीं कह देंगे साइनोफाइसी। ठीक है, ये पिगमेंट नहीं होंगे है बट नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प करते। सो ऑप्शन बी नैक्सट है 27th। इफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द लीफ ऑफ फुनेरिया इज 20, वट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन द स्पोर्स? हुण कहते लीफ जी हैगी वो क्रोमोसोम नंबर 20 है तो वो स्पोर्स के किन्ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे कि 40 होंगे? सो ये क्रोमोसोम नंबर 10 होंगे। बी ऑप्शन आएगी। देखो किदा कि जी फुनेरिया है, ठीक है, फुनेरिया लीफ के क्रोमोसोम नंबर 20 है, वो डिप्लॉयड फॉर्म के है। ठीक है, जो ये हैप्लॉयड मतलब जो ये अगे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये हैप्लॉयड फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो ये हैप्लॉयड फॉर्म के होंगे आ। तो हुण अगर फुनेरिया लीफ के 20 क्रोमोसोम डिप्लॉयड फॉर्म के है तो स्पोर्स का हैप्लॉयड स्ट्रक्चर जोड़ा है एन की बनेगा, वह हाफ ही बनेगा ना। 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10। सो 10 ये जोड़े ये अपने आ जाने बी ऑप्शन। ठीक है, 10 नंबर ऑफ स्पोर्स जी है 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जोड़े है वो स्पोर्स के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ताई लीफ 20 क्रोमोसोम होंगे। नैक्सट है 28th क्वेश्चन। इन फर्नस द आर्कीगोनिया अकर्स इन, फर्नस जोड़े होंगे उन्होंने आर्कीगोनिया कितने प्रेजेंट होंगे है हुण वो दसना है। ठीक है, सो ऑप्शन है लीव्स, रूट्स, स्पोरोफाइट्स और प्रोथैलस किन्ना पार्ट्स के होंगे? देखो हम फर्न की है आप प्लांट किंगडम के पढ़िया होया फर्नस प्रेजेंट होंगे। फर्नस की है टैरिडोफाइट्स होंगे है। ठीक है, हम जो टैरिडोफाइट्स होंगे ठीक है इन्हों की प्रोड्यूस होंगे, इन्होंने प्रेजेंट होंगे स्पोरोफाइट्स। ठीक है, स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट होंगे। ये स्पोरोफाइट्स मियोसिस कॉज करके की बनाते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो जो स्पोर्स है वो जो जर्मीनेट होंगे है मल्टी सैलुलर बनते हैं तो वो प्रोथैलस के आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रोथैलस वाला पार्ट होंगे जिन्होंने ये मतलब मैच्योर होकर जर्मीनेट करके जो आते हैं तो मेल फीमेल गैमीट की फॉर्म के आ जाते हैं। मेल गैमीट की बनता है एंथरीडिया तो फीमेल गैमीट बनता है आर्कीगोनिया। ठीक है, हुण उन्होंने कहा कि जो फर्न आ मतलब टैरिडोफाइट आ उस जो मेल फीमेल गैमीट है वो कितने होंगे? फीमेल गैमीट आप कितने करके हटे कि प्रोथैलस के प्रेजेंट होंगे है। ठीक है, सो ये ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी प्रोथैलस। नैक्सट है ईच स्टेमन इन द साइकस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि जी साइकस प्लांट होंगे है। ठीक है, साइकस जोड़ा है हुण ये भी प्लांट किंगडम के आप एग्जाम्पल पढ़ी हुई है ना। सो कहते ये हर एक स्टैमन जोड़ा है वो की रिप्रजेंट करता, कादी रिप्रजेंटेशन करता? स्टैमन है, स्टैमन की होंगे मेल पार्ट जिन्होंने असीं एंड्रोशियम भी बोल देंगे, मतलब मेल पार्ट जोड़ा है। ठीक है, जो स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा। सो कहते साइकस के जो स्टैमन है ये की रिप्रजेंट करता? माइक्रोस्पोरोफिल नू प्रोड्यूस करेगा, शो करेगा, रिप्रजेंट करेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम नू करेगा। ठीक है, मैगास्पोरोफिल नू करेगा कि मैगास्पोरेंजियम नू करेगा? देखो जो साइकस होंगे ना ये हेट्रोस्पोरी होंगे आ। ठीक है, आप ये पढ़िया होया ना कि जो साइकस होंगे की है हेट्रोस्पोरी होंगे, मतलब अलग तरह के स्पोर्स डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता। किहड़े प्रोड्यूस करता? माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा एंड मैगास्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जो माइक्रो होंगे ये मेल गैमीट नाल रिलेटेड होंगे, जो मैगा होंगे फीमेल गैमीट नाल रिलेटेड होंगे। ठीक है, हुण ये जो मैगास्पोर्स होंगे है। ठीक है, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾਸਪੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਪੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਰੈਂਜੀਅਮ ਫਾਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਪੋਰੋਫਿਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਸਪੋਰੋਫਿਲ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 29th ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ।
नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, which one of the following order serves as a connecting link between the angiosperm and gymnosperm? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ਦਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਐਂजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ जिम्नोस्पर्म ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੀਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੈਕਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ जिम्नोस्पर्म ਹੈ। एंजियोस्पर्म ਦੀ ਕਾਮਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਡਸ ਆ ਉਹ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਐਂजियोस्पर्मिक ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂजियोस्पर्म ਐਂਡ जिम्नोस्पर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗਨੈਟਲਸ ਹੈ, ਕॉर्निफरल्स ਹੈ, ਗਿੰਕਗੋਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਕੈਡਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਨੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਨੈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਐਂजियोस्पर्म ਅਤੇ जिम्नोस्पर्म ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਮਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਕ। 31st क्वेश्चन है, थिक एंड द वुडी क्लाइंबर्स आर कॉल्ड। थिक ते वुडी क्लाइंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕ੍ਰੀਪਰਸ, ਲਾइनास, क्लाइंबर्स और ਸਕਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਾइनास। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾइंबर ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਾਂ ਵਾਂਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਗਰੋਥ ਆ ਰੂਟ 'ਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਤਰਫ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਪਲਾਂਟਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੁਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਥਿਕ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਥਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਥਿਕ ਅਤੇ ਵੁਡੀ ਕਲਾइंबर्स ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾइनास ਬੋਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, लाइनास कमांगे। सो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है टू क्वेश्चन है, इन क्रूसीफेरिएसी द टू कार्पल इन ईच फ्लावर आर प्लेस्ड इन विच पोजीशन। कि क्रूसीफेरिएसी फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਾਰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਟਰਾਂਸਵਰਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਬਲੀਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਟਰੋ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਰਪਲ ਔਰ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਕਾਰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੋ ਕਾਰਪਲ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਹੀ ਫਲਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਵਰਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, क्रूसीफेरिएसी फैमिली 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਂਸਵਰਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। 23rd क्वेश्चन है, एंड्रोशियम इन द मालवेसी इज़। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਡਾਇਨਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਟੈਟਰਾਡਾਇਨਮਸ ਆ, ਡਾਈਡਲਫਸ ਆ ਕਿ ਮੋਨੋਡਲਫਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੋਨੋਡੈਲਫਸ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨੋਡੈਲਫਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਦੈਨ ਹੈ ਐਡੀਬਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੋਲੀਫਲਾਰ ਇਜ਼। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲੀਫਲਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੋਭੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਉਹਦਾ ਐਡੀਬਲ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਬਰਡ ਪਾਰਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਨਫਲੋਰਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਲੀਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਨਫਲੋਰਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਨਫਲੋਰਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਲੀਵਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਲੋਰਸੈਂਸ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਈਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਨਫਲੋਰਸੈਂਸ ਦਾ ਕੋਲੀਫਲਾਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਲੀਵਸ ਆਫ ਦ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪਲਾਂਟਸ ਮੀਮੂਜ਼ਾ ਪਿਊਡਿਕਾ ਟੱਚ ਮੀ ਨੋਟ ਆਰ ਡਿਊ ਟੂ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਮੂਜ਼ਾ ਪਿਊਡਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਮੀ ਨੋਟ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛੂਈ ਮੂਈ ਦਾ ਪੌਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਵਸ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਥਰਮੋਨਾਸਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਜ਼ਮੋਨਾਸਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀਮੋਨਾਸਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਸਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਗਨਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੈਲ ਡਿਵੈਲਪ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਪਿੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿਗਨਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਿ ਸਿਜ਼ਮੋਨਾਸਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਵਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਿਜ਼ਮੋਨਾਸਟੀ। ऑप्शन बी। नैक्सट है कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइनस द फोटोसिंथैटिक पाथवे इन। कि जी कार्बन डाइऑक्साइड आ वो फोटोसिंथैटिक पाथवे ਨੂੰ ज्वाइन करदी कितों?
मतलब ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ਸ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੇਸ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੀ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫੋਟੋ ਸਿਸਟਮ 1 ਕੇ 2 ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਟੋ ਸਿਸਟਮ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ठीक है 37th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल मिनरल नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनी एंजाइम बट स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ मैनी एंजाइम कि किहड़ा इदा दा इसेंशियल मिनरल हैगा आ जिहड़ा एंजाइम्स दे विच पाया नहीं जाता हैगा मतलब एंजाइम्स दे कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे विच वो आंदा तां नहीं हैगा बट एंजाइम दी एक्टिविटी नूं वधाउण दे विच स्टिमुलेट करन दे विच हेल्प जरूर करदा इदा दा मिनरल दसना जिंक मैंगनीज पोटाशियम के मैगनीशियम मैगनीशियम मैंगनीज जिंक वगैरह ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਨਰਲ ਆ ਇਹ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਮਤਲਬ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੰਪ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਾਇਨ ਕਟਾਇਨ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟਰਜਿਡਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਕੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਦ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਜੀਆਰ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟ ਗਰੋਥ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਆਕਸੀਨ ਆਏਗਾ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਆਏਗਾ ਗਿਬਰਲਿਨ ਕੇ ਇਥਾਈਲਿਨ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਡਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਡਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਂਟਸ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਡਸ ਆ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿੰਟਰ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਪਲਾਂਟਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੋ ਪਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਾਰਮੋਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਗਿਬਰਲਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਗਿਬਰਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਗਿਬਰਲਿਨ ਆਣੀ ਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ सबस्ट्रेट फॉर द फोटो रेस्पिरेशन इज़ कि फोटो रेस्पिरेशन ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ ਫੋਸਫੋ ਗਲਿਸਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸੀਰੀਨ ਹੈਗਾ ਗਲਾਈਸਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਲਾਈਕੋਲੇਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਸੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸੋ ਉਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਗਲਾਈਕੋਲੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਪਕੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾਲ ਪੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਪੈਪਕੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੋਸਫੋਗਲਾਈਕੋਲੇਟ ਐਂਡ ਗਲਾਈਕੋਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਈਕੋਲੇਟ ਹੈ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਬਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਾਥਵੇ ਆਫ ਦ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮਿਕ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਜੀਓਸਪਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੀਵ ਸੈਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਵ ਟਿਊਬ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਾਇਲਮ ਵੈਜ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਇਲਮ ਅਤੇ ਫਲੋਇਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਇਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਆ ਰੂਟਸ ਹੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹੀ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਾਇਲਮ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਇਲਮ ਵੈਜ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਨਰਲਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਾਇਲਮ ਫਲੋਇਮ ਤਾਂ ਫੂਡ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਵਾਟਰ ਟਰਾਂਸਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ
फोटोसिंथैटिक पिगमेंट फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द हायर प्लांट्स अकर इन कि जेह्ड़ी प्लांट्स दे हायर प्लांट्स दे विच जेह्ड़ा क्लोरोप्लास्ट आ है ना, क्लोरोप्लास्ट की आ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट च होंदी आ। सो हायर प्लांट ਦੇ क्लोरोप्लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਿਗਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਏ ਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲ, ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਾਈਲੋਕॉइड ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਪਲਾਸਟੋਗਲੋਬਿਊਲਸ 'ਚ, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਐਨਵਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਥਾਈਲੋਕॉइड ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਨਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਥਾਈਲੋਕॉइड, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਈਲੋਕॉइड ਆ ਇਹਦੀ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਥਾਈਲੋਕॉइड ਦੀ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ क्लोरोफिल ए बी, कैरोटिनॉइड, जैंथोफाइल्स होंगे है, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। सो ये ऑप्शन आनी ऑप्शन ए थाइलोकॉइड मैमब्रेन दे विच। नैक्सट है क्रॉस पॉलीनेशन ऑफन सर्टन एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। सानू पता कि जी क्रॉस पॉलीनेशन हैगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई फायदे कई नुकसान भी आ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रॉस पॉलीनेशन। क्रॉस पॉलीनेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। क्रॉस पॉलीनेशन ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ठीक है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਏ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਬੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਸੇਮ ਆ, ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਨੇ ਬੀਅਰ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਫਲਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਟਿਗਮਾ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ क्रॉस ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ क्रॉस ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਫੇਲ ਟੂ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੈਰੀਅਰ, ਕਿ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਫਲਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ क्रॉस ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏਜੰਟ ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੈਸ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ऑफ pollen grain, ठीक है। सो ये की आएगा इट हैज़ अ लैस इकोनॉमिक बिकॉज द प्लांट हैव टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, कि ये ज़्यादा इकोनॉमिक नहीं है क्योंकि पॉलन ग्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस करने पैंदे आ, क्योंकि इधर उधर बेकार भी तो हो सकते हैं ना। सो ज़्यादा प्रोड्यूस करने पैंदे आ, सही आ, ये लैस इकोनॉमिक है। फिर है कि इट ऑफन गिव द हाई ईल्ड ऑफ क्रॉप। अगर क्रॉस पॉलीनेशन होंगी तो ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होंगी, ज़्यादा ईल्डिंग होएगी, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा साडे तो मिलेगा सानू। या इट टेक प्लेस ओनली इन द प्लांट्स हैविंग द मोनोशियस फ्लावर, या उन्हां च हुंदी आ जिहड़े कि कल्ले मोनोशियस फ्लावर्स हुंदे हैगे आ। सो इहदी ऑप्शन की आएगी, ਇਹਦੀ ऑप्शन आनी हैगी ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आएगी ये। द रीजन की है, देखो बाकी स्टेटमेंट तो तीनों ठीक है कि डिस्टेंस बैरीयर देना कई बार पॉलीनेशन नहीं भी होंगी। फिर है कि लैस इकोनॉमिक है, मतलब इन्ना इकोनॉमिक नहीं क्योंकि प्लांट में ज़्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पैंदे और कई सारे तो बर्बाद हो जाते एयर या वाटर की वजह देना, है ना, या मतलब पॉलीनेट नहीं कर पाते है, या आप कह सकते लैंड नहीं कर पाते, है ना, स्टिगमा तक। फिर है कि ये हाई ईल्डिंग होंगी हैगी, बिल्कुल अच्छी वैरायटी दी अगर क्योंकि डिजायर्ड करैक्टर वाले पॉलन ग्रेन सीधा अगर एंटर करते तो सानू अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो मिल सकते हैं। सो ईल्डिंग वध सकती है, ये तो तीनों ठीक है। सो फोर्थ स्टेटमेंट जी गलत आ। हुण कहते मोनोशियस प्लांट होएगा, मोनोशियस फ्लावर होएगा, ठीक है, तो ही मतलब ये हो पाएगी, इदा नहीं होंदा। क्रॉस पॉलीनेशन जी एक फ्लावर के भी तो हो ही सकती है, अगर आप एंथर नूं इमैस्कुलेट कर दईए, रिमूव करवा दईए तो वो जगह पर स्टिगमा के उत्ते कोई होर पॉलन ग्रीन जी है डिजायर्ड क्वालिटी वो डस्ट करवा दईए तो ऑब्वियसली हो सकती है। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी, ठीक है। फिर विच वन इज़ ट्रू फॉर द क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। क्लिस्टोगैमस फ्लावर नूं लैके की जी स्टेटमेंट है ट्रू है, ठीक है, कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर हुण देखो दो तरह के होंगे ना, एक कैस्मोगैमस फ्लावर एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर नूं कहंदे लैके किहड़ी स्टेटमेंट सही हैगी, कभी भी ओपन नहीं होंगे, ओपन ड्यूरिंग डे ओनली, मतलब कल्ला दिन के टाइम तो ओपन होंगे, ऑलवेज रिमेन ओपन, या ओपन ड्यूरिंग नाइट। किद्दां दे फ्लावर है ये जिहड़े क्लिस्टोगैमस फ्लावर होंगे आ, ठीक है, ये इन्हां दी जिहड़ी पैटल्स होंदियां ओही इन्हां दे मेल गैमीट नूं और फीमेल गैमीट नूं होल्ड करके रखदियां हमेशा, ठीक है, कि वो शो ही नहीं होंदे जिहड़े हैगे आ पैटल्स वगैरह दे विच ही कवर्ड रहिंदे आ, ठीक है। सो पॉलीनेशन वैसे ही हो सकती है, तो इन्हां नूं ये खुलदे नहीं आ। सो नैवर ओपन, ठीक है, ओनली नहीं, ओनली इत्थे आना है। सो नैवर ओपन कि ओपन नहीं होंदे हैगे, ठीक है। ऑप्शन ए आएगी, ओपन नहीं होंगे ये। नैक्सट है 44th क्वेश्चन इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैंबर ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। कि अगर आप एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल की गल करिए तो उन्होंने कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन का कि इदा की चीज़ आ जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन का मैंबर नहीं है। स्पोरोफाइटिक यानी कि जो स्पोर्स वगैरह बनते तो वह मतलब मैंबर नहीं है। कार्पल आएगा, एंथर आएगा, जनरेटिव न्यूसेलस आएगा या ओवरी आएगा। देखो कार्पल, एंथर तो ओवरी तो ओबीयसली प्रेजेंट रहते ही है एंजियोस्पर्म के, ठीक है। एंथर मेल पार्ट होंगे, कार्पल फीमेल पार्ट
ਹੁੰਦਾ ਓਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਪਾर्ट ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਓਵਿਊਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜਨਰੇਟਿਵ ਨਿਊਸੀਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰੋਫਾਈਟਿਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਸ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੋਰੋਫਾਈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਿਵ ਨਿਊਸੀਲਸ ਪਾर्ट ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਸੀਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਐਮਬਰੀਓਸੈਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 46th ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਐਪਰਚਰ। ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਐਪਰਚਰ ਦਾ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਐਪਰਚਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬਰੀਓਸੈਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਬਰੀਓਸੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਂਟੀਪੋਡਲ ਸੈਲਸ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਨਰਜਿਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿੱਚ ਐਗ ਸੈਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਮਬਰੀਓਸੈਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਐਪਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਐਪਰਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੈਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੈਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਐਪਰਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਐਪਰਚਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਗਾਈਡ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਐਮਬਰੀਓਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਦੈਨ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦ ਸੁਟੇਬਲ ਪੋਲਨ ਐਟ ਦ ਟਿਪ ਆਫ ਸਟਿਗਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਟੇਬਲ ਪੋਲਨ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਨੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਐਪਰਚਰ ਜਾਂ ਜਨਰੇਟਿਵ ਸੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗਾਈਡ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਆ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲੀਫਾਰਮ ਐਪਰਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਨਰਜਿਡ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਗ ਸੈਲ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗਾਈਡ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 47th ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਰੂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਈ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪਾਰਥੀਨੋਕਾਰਪੀ। ਪਾਰਥੀਨੋਕਾਰਪੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਥੀਨੋਕਾਰਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੈਮੀਟ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਐਮਬਰੀਓ ਤੋਂ। ਬਟ ਪਾਰਥੀਨੋਕਾਰਪੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਵਿਦਾਊਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੌਰੀ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਡ ਤੱਕ ਹੀ ਫਰੂਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਰਥੀਨੋਕਾਰਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਡਲੈਸ ਫਰੂਟ ਬਣਦਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਡਲੈਸ ਫਰੂਟ ਬਣਦਾ ਪਾਰਥੀਨੋਕਾਰਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੈਕ ਫਰੂਟ 'ਚ ਬਣਦਾ ਬਨਾਨਾ ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਕੇ ਐਪਲ। ਦੇਖੋ ਐਪਲ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਫਰੂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਫਾਲਸ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲਮਸ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿੰਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਡਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਨਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਥੀਨੋਕਾਰਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਨਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਥੀਨੋਕਾਰਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਾਊਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਈਕੋਗੈਮੀ ਦੈਟ ਫੇਵਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਦੈਟ ਫੇਵਰਸ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਫਲੋਰਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨ ਵਿਚ ਕਿ ਡਾਈਕੋਗੈਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰਲ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਡਰੋਸ਼ੀਅਮ ਗਾਇਨੋਸ਼ੀਅਮ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਔਰਗਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਾਈਕੋਗੈਮੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲਾਰ ਆਇਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਜਾਂ ਮੇਲ ਔਰਗਨ ਫੀਮੇਲ ਔਰਗਨ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਕੋਗੈਮੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਫਲਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਔਰਗਨ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖਦਾ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕ੍ਰੋਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਈਕੋਗੈਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਕੋਗੈਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਟਰੋਸਟਾਈਲਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਕੋਗੈਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਡਾਈਕੋਗੈਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੈਮੀਟ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਮੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਈ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਗੈਮੀਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਈਕੋਗੈਮੀ ਹਰਕੋਗੈਮੀ ਹੈਟਰੋਸਟਾਈਲਿਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ
ਫਲਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ 'ਚ +2 ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ +1 +2 ਲੈਵਲ ਦੀ, ਤਾਂ +2 ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਫਲਾਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਚਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਜਰਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਈਕੋਗੈਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਲੋਰਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਐਂਥਰ ਐਂਡ ਸਟਿਗਮਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਡਾਈਕੋਗੈਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਡਾਈਕੋਗੈਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਮੀਟ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖਣੀ ਆ। ਐਂਥਰ ਸਟਿਗਮਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਐਂਥਰ ਔਰ ਸਟਿਗਮਾ, ਸਟੈਮਨ ਔਰ ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਥਰ ਔਰ ਸਟਿਗਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਟਿਗਮਾ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਪੋਲਨ ਇਜ਼ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਜਰਮੀਨੇਟ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ ਸਟਿਗਮਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਟਿਗਮਾ ਤੇ ਪੋਲਨ ਜਰਮੀਨੇਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਮਨ ਔਰ ਸਟਿਗਮਾ ਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਓਬੀਅਸਲੀ ਸੈਲਫ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਗਮੈਂਟਸ, ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਨੋਨ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਨਿਊਕਲਿਕ ਐਸਿਡ ਓਬੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਨਏ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਿਊਕਲੀਓਜ਼ੋਮ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਓਕਟਾਮਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਨ ਹਿਸਟੋਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿਗਮੈਂਟ ਕਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੈਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲਰਫੁਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪਿਗਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 50th ਕੁਐਸਚਨ। 50th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਆਫ ਦ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ। ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸੈੱਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੀ, ਅਗਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਲਾਂਟ ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈੱਲ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਇਨ ਦਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ, unsaturated fatty increase the saturated fatty acid in membrane, increase glycolipid content in membrane ਜਾਂ increase in the phospholipid content in the membrane। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਬਾਈਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੋਸਫੋਲਿਪਿਡ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਬਟ ਵਿੱਚ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡ ਟੇਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈਲੇਅਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਦੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੀ ਆਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬੋਟਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੂਲੌਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨੋਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਿੰਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।